One of the most common questions we get is why Japan? Why does Japan need missionaries? They're rich, they're prosperous, but what most people don't realize is that Japan is actually one of the largest unreached people groups in the world. There are 127 million people in Japan. Fully 1/3 of them live in an area called the Kanto Plain. Tokyo is one of the largest urban centers in the world. It's a study in contrasts. There's the ancient, there's the traditional, with temples and shrines, and many of the old ways still visible on every street corner. And yet there's also the modern, the progressive, a city that's constantly running forward. There's the very rich, and there's the very poor. Though Japan is materially well off, it's spiritually very poor. Out of 692 large cities, 86 have only one church, and 10 large cities have no church at all. There's one missionary for every 56,000 Japanese. Shinto and Buddhism are the main religions of Japan. These are religions widely practiced, but honestly not widely believed. 79% of Japanese, when asked if they had to choose a religion, expressed their greatest interest in Christianity. But why? Why don't they come to Christ at that level? There's many reasons. After World War II, Hirohito, the emperor, declared to the nation that he was not God. And something was born in the heart of the Japanese at that point, where they began to wonder, well, if this man who was a god isn't anymore, how can we trust anything? And a hopelessness began to enter into the nation. 11% of Japanese wish that they'd never been born. 85% of the young people wonder why they even exist. There's a hopelessness in Japan that can only be answered by the God who made them, by the God who knows why He created them. Japan has the 6th highest suicide rate on the planet. An estimated 30,000 people a year take their own lives. That's 100 people a day. That's 3 people every hour committing suicide in Japan. Francis Xavier said that the Japanese were some of the finest people he'd ever met on the planet. They said this was a nation that was ripe for the gospel, and you still see it. The Japanese, they're beautiful people, they're hospitable, they're smart, their attention to detail, they're striving for excellence, they do things well. The Japanese are incredibly smart, they're creative, they're funny, they're hospitable. There's so much talent and so much gifting and so much that's amazing about this culture. But at the same time, families are breaking down. Fathers work so many hours a week that their kids sometimes see them an hour or less every week. This is a fatherless people, a fatherless generation. There's men and women growing up in this country who don't know who they are. They don't know what it means to be mature. Many Japanese experience hopelessness as an almost constant reality of their life. So what's the answer? It's clear that Jesus is the answer. It's clear that Jesus is the source of hope. It's clear that Jesus is the only one. He called this nation out. He is calling this nation out. He's the one who said, I call you by name to be my chosen people. I believe that God is going to turn this into one of the greatest missionary sending nations in the world. I believe that the Japanese are the key to reaching the rest of Asia and the keys to reaching the Muslim nations. But the only way they're ever going to know is if you come, if you say yes. We need teachers, we need athletes, we need artists. If you have a gift set, we need you to come and bring what the Lord has gifted you with to reach a nation that's on the cusp of revival, that's on the cusp of being released as a sending nation. Why Japan? The real question is, why not Japan? 한국하고 일본하고 참 비슷한 점이 참 많이 있습니다. 특별히 그 고추장하고 와사비, 매운맛이 참 비슷하잖아요. 한국에 와서 보니까 식당에서 요즘은 고추장하고 와사비가 다 같이 나오더라고요. 매운맛과 고추장. 맛은 비슷한데 조금 입안에 들어가면 느끼는 게 다르죠. 우리 고추장은 입에 들어가면은 입이 얼얼합니다. 아주 뒤가 얼얼하지요. 근데 와사비는 한번 입에 들어가면 탁 쏘고는 싹 사라지잖아요. 아주 뒷맛이 깔끔합니다. 이 고추장과 와사비, 이게 제가 보기에는 참 일본하고 한국이 참 비교하는 좋은 상징이 되지 않겠나 그렇게 느껴집니다. 고추장은 여러 가지 맛을 섞어서 만드는 것이 고추장인데, 와사비는
이 시중에 있는 그 한국에 있는 와사비는 진짜 와사비가 아니고 진짜 와사비는 또 배추뿌리 같이 생겼는데 이 강판에 갈아가지고 그 생선이나 음식에 그냥 그대로 넣어서 그냥 썩지 않는 그 톡 쏘는 맛 그대로 맛을 보는 것이 와사비의 맛입니다. 근데 한국과 일본의 그 고추장하고 와사비를 이렇게 특징을 살펴보면은 한국 맛은 어떻게 보면 드러낸 맛인데 일본 맛은 이렇게 감추인 맛이에요. 그래서 일본 음식을 먹을 때에 먼저 눈으로 먼저 먹고 그 다음에 입으로 먹는 거예요. 이게 음식의 맛이에요. 그래서 우리 한국 비빔같이 이렇게 막 섞어서 먹는 걸 굉장히 싫어해요. 카레를 먹어도 이렇게 우리는 섞잖아요. 안 섞고 그냥 그대로 이렇게 먹어요. 좀 이해가 안 되더라고요. 그냥 먹어요. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐 그러면은 문화가 조금 비슷하다 그래가지고 다 아는 것 같이 이렇게 느껴질지는 모르지만은 너무나 모르는 부분들이 많다는 겁니다. 비슷해 보이지만은 안에 들어가면 너무나 다른 것이 많아서 오해를 가질 수 있는 것들이 너무 많아요. 그래서 저는 바나나와 같다 그런 예를 참 많이 듭니다. 바나나는 겉은 노란데 안에 까보면은 흰색이잖아요. 겉은 보면은 동양인 같이 보이는데 안을 들여다보면은 완전히 서양하고 가까운 사람들이 일본 사람들이에요. 왜 일본인가? 왜 일본인가? 제가 37년 전에 한국을 떠나서 일본을 갈 때의 그 한국 교회와 선교가 참 많이 바뀌어졌다 하는 걸 느껴집니다. 특히 11년 전에 동양교회 청년들이 한 73명이 일본 선교의 문을 열었습니다. 오늘 11년째에 동강교회 청년들과 함께 나누고 싶은 처음으로 돌아가서 일본 선교는 왜 우리가 해야 하는가? 소위 교회가 뭔가? 한국 교회가 정말로 이 시대에 교회의 본질의 요소 속에서 교회가 유지되고 교회가 지속돼야 할 때에 왜 우리가 선교를 해야 되는가? 그 대답은 예수님의 지상 명령에 있죠. 가서 제자 삼으라. 마태복음 28장 18절에서 20절의 말씀을 우리는 분명히 기억하듯이 그와 동시에 우리에게 주신 사명은 가서 증인이 되라. 이 사명을 우리 모든 그리스도인들이 받았습니다. 저는 한국에서 군대를 제대하고 직장 생활을 하다가 경주의 아가씨하고 결혼을 하고 좀 일본을 좀 이겨봐야 되겠다 싶어서 이기려면 적을 좀 알아야 되겠다. 29살에 이 결혼해가지고 반지 이거 하나만 딱 차고 일본을 갔습니다. 가서 보니까 모르는 것이 너무 많아요. 일본 전국에 한 교회가 8,000개 정도 되는데 심지어는 교회가 하나도 없는 도시가 있고 기독교 인구도 0.4%도 안 되더라고요. 그래서 저는 정말로 듣던 선교사의 무덤이라고 하는 일본에서 신앙을 하고 일본 교단에서 한국 사람으로 최초로 목사가 됐어요. 막 선교하면은 본국에서 파송을 받아서 선교를 떠나잖아요. 근데 저는 선교지에서 헌신을 했어요. 학도병 같은 그런 거죠. 지원도 없고 훈련도 없고 선도기에서 각계 전도와 같이 아내와 둘이서 일본의 교회를 개척을 했습니다. 정말 일본은 우리가 상상을 초월하는 그런 나라입니다. 한마디로 제일 가깝게 있는 나라에도 불구하고 제일 모르고 있었고 정말 주님의 사랑이 메말라 있는 그러한 복음의 불모지라는 것을 보게 하셨습니다. 아기가 태어나면은 신사에 가서 출산 기도를 받아요. 그리고 조금 성장하면은 결혼할 때가 되면은 결혼식 전용 교회 가서 직업 주례 목사에게 주례를 받고 나이가 들면은 죽으면은 절에서 장례식을 하는 절 무덤에 묻히는 이른바 한 인생 속에 새 종교를 거쳐 살아가는 것이 당연한 것이라고 생각하는 일본 문화에 입이 열려가 닫아지지가 않더라고요. 신사에 가도 크리스마스 축하회가 있어요. 신사에서도. 한국에서도 개척교회가 힘든데 일본에서 얼마나 개척교회가 힘들겠습니까? 교인이라고는 일본인도 오고
한국인도 오고 유학생도 오고 그리고 조청년, 한국에 사는, 일본에 사는 우리 한국인, 일본에 제일 동포도 있지만은 조청년이라는 것은 북한 국적을 가지고 있는 한국 사람, 이런 네 종류의, 언어는 하나인데 네 문화권에 있는 분들에게 목회를 해야 되는, 아마 그때의 그 선교의 훈련이 저의 인생의 선교사의 큰 밑거름이 되지 않았나, 그렇게도 생각을 합니다. 37년 동안 일본 선교를 하면서 깊이 깨닫는 것이 뭐냐 그러면은, 선교라는 것은 성령께서 주도하시고 성령께서 이끌어 가신다는 걸 갖다가 너무 깊게 깨달았어요. 사람이 계획을 세우는 일이 아니고 성령이 계획을 세워서 하는 것이 선교다. 하나님이 계획하셔서 성령을 통해서 마지막 때까지 하는 것이 선교더라고요. 그래서 오늘 동강의 청년들과 함께 나누고 싶은 중요한 첫 번째 말씀은, 선교는 성령이 하게도 하시고 못하게도 하신다는 겁니다. 다시 말하면 성령께서 선교를 우리 손에 붙여주셔야지만이 할 수 있다는 거예요. 오늘 본문 말씀 6절, 7절 말씀을 한번 읽겠습니다. 무시아 앞에 이르러 비두니아에 가고자 애쓰되 예수의 영이 허락하지 아니하시는지라. 무시아를 지나 드로아로 내려갔는데, 바울이 아시아 선교를 하기 위해서 그렇게 몸부림쳤는데도 불구하고 성령은 거기를 못 가게 하셨어요. 바울을 아시아로 못 가게 하셨어요. 오히려 구라파로, 마게도니아로 가도록 강권적으로 역사를 합니다. 그래서 사도행전 1장 8절에 성령이 너희 가운데 임하시면 너희가 그 권능을 받아서 예루살렘을 시작하여 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 그렇게 말씀하셨는데, 성령이 우리 속에 들어오기만 하면 그 성령에 사로잡혀서 성령이 시키는 대로 살아야 하고, 그 성령이 말하는 것을 말해야 되고, 그 성령이 가라는 곳에 우리가 가야 합니다. 그래서 선교라는 것은 성령이 주인이 되셔서 성령이 하시는 일이더라고요. 교회의 사명이 뭡니까? 이 땅에 하나님이 교회를 세우신 목적은 선교와 구제를 위해서 교회가 세워져 있습니다. 왜냐하면 우리 주님께서 성령에 대한 말씀, 사도행전 1장 8절 말씀을 주시고 난 다음에 성령이 그들 가운데 충만케 하시고 그 임하신 성령, 거기에 모인 무리들을 통하여서 예루살렘 교회를 세워주십니다. 그 세운 교회를 통하여서 성령께서 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라는 선교 사명을 위해서 교회라는 것이 조직되고 교회라는 것이 이 땅에 세워졌어요. 다시 말하면 교회의 비전은, 교회의 목표는 선교를 위해서 세워지고 개혁되어지고 선교를 위해서 교회가 움직여져야 된다는 것입니다. 그러므로 이 땅에서 선교를 말하지 않는 교회는 사람의 교회이지 그것이 하나님의 교회라고 이야기할 수 있겠습니까? 동강의 청년들이 성령이 나를 사로잡고 역사하시고 지배하셔서 나를 인도하고 있다는 것을 우리가 경험한다는 것은 우리 인생 속에 정말 큰 축복이요, 우리 인생 속에 하나님이 주신 큰 은혜라고 그렇게 믿습니다. 사람이 쓰임받을 수 있다는 게 얼마나 큰 축복이에요. 내가 누구에게 어떻게 쓰임받을 수 있다는 것. 여러분, 쓰임받을 수 없는 인생이 얼마나 비참한 것입니까? 내가 아무짝에도 쓸모가 없다. 근데 쓸모가 있는 사람, 얼마나 축복의 사람이에요. 어디를 가든지 우리 그리스도인들은 쓸모 있는 사람이 되어야 됩니다. 여러분들이 동강교회에 출석 교인이 되어서는 안 됩니다. 여러분이 어디를 가든지 하나님에게 쓰임받는 사람이 되어야 돼요. 이번에 보니까 아까 오전에 고등부 설교를 하러 갔는데, 고등부 회장이 중학교 때 일본 선교를 왔었다 그러더라고요. 뭐 이렇게 커가지고 잘 못 알아보겠던데 고등부 회장을 하시더라고요. 얼마나 기쁘고 얼마나 감사한지 몰라요. 성령이 나를 인도하시고 나를 쓰시고 있다는 것에 우리는 감격해야 되고, 성령이 오늘도 내 인생의 발걸음을 인도한다는 것에 감격하고 밤잠을 설치고 가슴 두근거리기 때문에 뜨거운 가슴을 붙들고 내가 쳐다보는 그 영혼을 향해서 눈물 지을 수 있고 기도할 수 있다는 것은 우리 인생의 큰 축복인 것입니다. 제가 부산 사람인데, 부산 태어났는데, 부산 촌놈이 언제 일본에서 복음을 전할 줄 알았겠습니까?
꿈에도 생각 못했습니다. 저 부산 앞바다에서 보면은 지금은 잘 안 보이는데 스시마라는 섬이 보여요. 아, 저기는 분명히 나쁜 사람들이 사는 곳이다. 일본 방송이 들리면은 뭐 북한 방송처럼 들었어요. 근데 귀로만 듣던 일본, 무지에서 일본에 막상 가서 보니까 그 영혼들을 만나고 사랑해 보니까 성령께서 저를 일본에 쓰임받는 자로 불러주셨다는 것을 깨달았어요. 선교는 성령이 하시는 일이에요. 성령이 하시는 일이기에 그 성령의 사람들을 뜨겁게도 하시고, 성령이 하시는 일이기 때문에 그 성령께서 사람들을 힘도 주시고 능력도 주시고 성령이 하고자 하시는 그 일에 우리를 맡겨주시고 위임해 주신다는 것입니다. 그래서 주님이 하시는 일을 우리가 감히 할 수 있다는 거예요. 오히려 어떻게 보면 주님이 하시던 그 일보다 더 엄청난 일들을 우리가 이 시대에 할 수 있다는 것이 성령의 약속인 거예요. 그러므로 선교라는 것은 성령에 의해서 하는 거예요. 여러분이 성령으로 하지 않으면 그건 아무 소용이 없어요. 기도를 하더라도 성령으로 기도하지 않으면 그 기도가 소용이 없습니다. 그래서 너희가 부르짖을 때에 성령으로 부르짖으라고 성경을 말씀하잖아요. 일본에는 목사님이 계시지 않은 무목교회가 많이 있습니다. 한국 교회같이 담임 목사, 부목사님, 여러 가지 목사님이 많이 있다는 이런 환경 속에서는 이해하지 못하겠습니다만은, 그러나 목사님이 안 계셔도, 아직 목사님을 모시지 못해도 그 작은 교회에서 성령으로 봉사하는 분들이 있기 때문에 그 무목교회에서도 늘 그 가운데 임재하시는 성령과 함께 봉사하고 그 쓰임받는 것 때문에 감사하며 즐거워하며 그 섬기는 그 작은 교회의 성도들의 모습을 볼 때 얼마나 감동이 되는지 몰라요. 여러분은 성령님과 함께 하십니까? 여러분의 가정 속에 성령님이 함께 하십니까? 여러분의 직장 속에 성령이 함께 하십니까? 여러분의 학교, 학교 속에 성령이 함께 하십니까? 사랑하는 세상의 빛 동강교회 성도 여러분, 교회 안에만 함께하는 성령, 교회 울타리 속에 가둬두는 성령, 그 성령은 우리에게 필요 없습니다. 항상 나와 함께 움직이고 내 발걸음을 인도하셔서 내 생애를 주도해가는 성령님이 저와 여러분의 삶 속에, 인생 속에 함께하여 주실 줄 믿습니다. 두 번째로, 선교는 성령의 환상을 보는 사람을 통해서 진행되었습니다. 오늘 9절 말씀에 밤에 환상을 바울에게 보이니 그랬습니다. 선교하는 사람들은 이 환상을 봐야 돼. 성경의 환상을 갖다가 다른 말로는 이상이라는 말로 기록합니다만은, 성경에 보니까 환상이 없는 때가 있었어요. 하나님의 환상이 보이지 않을 때는 참 비극적인 순간이에요. 그게 언제냐 그러면은 사무엘 3장 보면은 여호와의 이상이 끊쳐졌다라는 말씀이 있어요. 그게 언제냐 그러면은 엘리 제사장 시절인데, 엘리는 제사장이었지만 환상을 보지 못했어요. 하나님의 묵시도 없었고 하나님의 계시가 없었습니다. 다시 말하면 지도자에게 환상이 없을 때는 그 시대는 끝난 거예요. 끝이에요. 그게 엘리 제사장이 제사장 직분을 가지고 있었습니다마는 그의 생애를 통해서 하나님이 보여주는 환상이 없었기 때문에 하나님의 음성을 들을 수가 없었어요. 하나님의 음성을 듣지 못하는 자가 어떻게 백성들에게 말씀을 먹일 수가 있습니까? 하나님의 환상을 보지 못하는 자가 어떻게 내세에 대해서, 미래에 대해서, 장래에 대해서 말할 수가 있겠습니까? 말할 수 없습니다. 누가 말할 수 있습니까? 성령의 환상을 목격한 사람, 늘 성령의 환상을 먹고 사는 사람, 그 성령의 환상 속에 사로잡혀 사는 사람, 성령의 환상에 사로잡히니까 그 사람을 통하여서 성령의 시대에 선교라는 엄청난 시대적 사명을 이루어 나가는, 선교는 환상을 보는 사람을 통해서 이루어 가십니다. 제가 일본에 가서 참 감동을 받은 그림이 하나 있어서 함께 소개를 합니다. 이 보이는 그림은 명치 초기의 그 19세기의 그 일본 지도자들의 사진입니다. 19세기에 일본 기독교가 막 들어가서 믿는 사람들이 별로 없었는데, 그 당시에 관복을 입은 이수정이라는 어른이 이 안에 앉아 있습니다.
딱 한 사람 앉아 있습니다. 그 당시에 개혁파 리더로 일본 문물을 시찰하러 갔어요. 소위 민비 명성황후의 도움을 받아가지고 이수정은 그 일본에 가서 농업 정책의 근대화를 배우러 갔습니다. 하루는 이분이 일본 농림부 장관인 쯔다센이라는 집에 갔어요. 근데 가니까 벽에 글자가 하나 적혀 있는데 어떤 글자가 적혀 있냐 그러면은 심령이 가난한 자는 복이 있나니. 마음에 감동이 받았어요. 깜짝 놀라가지고 어떻게 당신이 이런 말을 할 수 있습니까? 여쭤보니까 이건 제 말이 아니고 성경이라는 곳에 기록되어 있는 말씀입니다 그러더래요. 성경 좀 나 좀 보여주세요. 한문 성경을 밤새도록 이수정 어른이 읽고 무릎을 탁 치면서 조선이 개화되고 발전하라 그러면은 어떤 것보다도 예수 그리스도를 전하는 선교사가 와야 되겠다. 그래서 이 이수정이라는 어른이 요코하마라는 항구 도시에서 편지를 씁니다. 중국과 일본의 나라 속에 중간에 조선이라는 나라가 있는데 이 편지를 읽는 사람은 조선의 선교사로 꼭 와주세요라고 편지를 적었어요. 이 편지를 읽으면서 감동이 받았는데도 만약에 오지 않는다 그러면은 하나님께서 그 사람을 처리할 것입니다. 아주 강력한 내용의 편지를 써서 보냈어요. 이 편지를 받은 이 편지를 요코하마에 있는 그 선교사가 번역을 해가지고 미국의 크리스찬 신문하고 그리고 각 선교부에 편지를 보냈어요. 그 당시에 감리부 선교부에서 일본 선교사로 보내려고 준비하고 있던 아펜셀라를 준비하고 있었는데 그 편지를 본 아펜셀라가 손을 들었어요. 내가 가겠어. 그랬을 때 옆에 있던 장로교의 언더우드가 손을 들고 나도 가겠어. 손을 들었어요. 그래서 이 두 사람이 이수정을 만나러 일본 요코하마로 들어오는 거예요. 그 당시만 해도 미국에서 일본에 오려면 한 3개월, 4개월 배를 타고 와야 돼요. 그 사람들을 기다리면서 이수정이가 이 어른이 이 성경을 번역하기 시작했어요. 마가복음을 번역하고 기다리고 있었어요. 이분의 번역이 아주 학문적인 권위가 있어요. 학자거든요. 근데 이 이수정 어른이 번역한 그 성경이 지금까지 우리에게 영향을 주고 있는 것이 뭐냐 그러면은 여러분들이 매주 지금 번역이 좀 바뀌었습니다만은 고백하고 있는 주기도문 이수정 어른이 번역했던 그대로 우리가 지금 사용하고 있었던 거예요. 그렇게 해서 이 조선에 아펜셀라 언더우드가 이수정을 만나서 이수정이가 요코하마에서 번역한 성경을 들고 제물포로 들어온 것이 1885년 4월 부활절이었어요. 그래서 한국 기독교 개신교는 일본에서 거쳐서 들어왔던 거예요. 선교는 성령의 환상을 본 사람들을 통해서 이루어가시는 거예요. 지금 내 앞에 있는 현실 앞에 좌절하고 지금 내 앞에 부딪혀 있는 환경 속에 내가 주저앉아 버린다면 그 사람 미래가 없는 사람이에요. 성령의 환상이 없는 사람이에요. 오늘 이 시대가 우리 젊은이들을 힘이 빠지게 만든다 하더라도 나는 내 인생 속에서 하나님이 보여주시는 성령의 환상이 내 삶 속에 어른거린다 그러면은 우리는 외로울 것이 없습니다. 두려울 것이 없어요. 겁날 것이 없습니다. 왜? 성령이 미래에 대한 약속이 나를 붙들어 주기 때문에 우리는 그것을 믿습니다. 성령의 사람들이 그랬잖아요. 동강의 청년들에게 그런 환상이 있습니까? 사도행전 9장에 사도 바울이 다메섹 도상에서 꼬꾸로지면서 환상을 봐요. 핍박자였고 공격자 사울이었습니다. 그러나 그런 주님 음성을 두고 그 자리에 꼬꾸라지죠. 다 포기하고 두 손 두 발 닫습니다. 이미 성령의 환상을 통하여서 사울이라는 사람이 찾아올 것이라는 말씀을 들었던 아나니아라는 선생을 찾아가죠. 그래서 환상을 본 사람에게 찾아가서 기도를 받고 두 눈이 떠집니다. 그러면서 그 사람들을 통하여서 사도행전을 기록해 나가는 거죠. 오늘 이 시대도 하나님의 성령이 환상을 통해서 우리 가운데 임하셔서 그 환상을 품고 있는 사람을 통해서 새로운 속사도의 시대를 새롭게 기록해 나가는 줄 믿습니다. 동강교회 청년들의 생애를 통하여서 마치 사도들이 걸었던 발걸음과 같은 여러분의 생애의 그 인생의 발자취를 통해서 또다시 사도행전이 기록되어 간다면 그 인생이야말로 얼마나 놀라운 인생이고
생각만 해도 가슴이 두근거리지 않습니까? 이미 그것이 11년 전에 시작되어서 진행되고 있는 가운데 있는 거예요. 근데 은혜를 받아도 성령을 잘못 깨닫는 사람은 항상 늦어요. 사도행전을 보면 성령의 은혜를 받은 베드로가 받기는 일찍 받았는데 성령의 인도를 받는 데는 항상 늦습니다. 사도행전 10장에 보면은 하늘에서 보자기가 내려와가지고 베드로에게 일어나 잡아 먹으라는 성령의 음성이 수차례 들렸습니다. 그런데 이 베드로가 내가 어찌하여 이 더러운 것을 취할 수 있습니까? 하고 몇 번씩이나 3번씩이나 거부해요. 내가 잡아 먹으라는데 왜 안 먹느냐? 성령이 진노하십니다. 그 진노의 음성이 끝나기도 전에 밖에서 녹소리가 들려요. 고넬료가 보낸 사환이 와서 우리 집에 가자고 간청을 하는 거예요. 그에게 보여준 보자기가 성령의 환상이라는 것을 사환의 녹구 소리에 의해서 베드로가 깨달아요. 아까 말씀드렸듯이 저는 청년 예배를 드리기 위해서 오늘 현해탄을 건너서 왔습니다. 성령께서 여러분의 가슴을 두드리는 고넬료의 사환과 같은 녹구 소리일지도 모르겠습니다. 여러분의 가슴을 놓고 할 때에 여러분의 가슴이 열리려고 한다면 이 시간 열리시기 바랍니다. 여러분의 영혼이 이 시간 열리는 그러한 역사가 일어나기를 주님 이름으로 축원합니다. 열려지실 때에 성령의 음성이 들려요. 열려지실 때 그 세계를 볼 수 있는 눈이 열리는 거예요. 베드로는 닭 울음소리에 회개했잖아요. 어쩌면 저기 서 있는 선교사가 꼭기요라고 우는 닭보다 더 못한 연약한 존재일지 모르겠습니다. 그러나 하나님께서 저를 통하여서 우리 동강의 청년들을 깨우는 필요가 있다 그러면은 저는 목이 터져서라도 장딱의 사명을 감당하고 싶습니다. 바울은 성령의 환상을 보았습니다. 마지막으로 성령의 사람은 과거를 떠나는 사람입니다. 바울은 성령의 환상을 듣고 그 다음에 미련 없이 드로아를 떠났습니다. 아시아로 가려고 했던 기점인 드로아라는 지역에서 미련 없이 떠났어요. 10절의 말씀을 한 번 더 같이 보시면은 바울이 이 환상을 본 후에 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니 떠나지 아니하면은 성령의 부르심을 함께 할 수 없습니다. 다시 말하면은 성령은 자기의 과거의 삶을 과감하게 던지는 사람, 버리는 사람, 포기하는 사람을 통해서 역사하십니다. 갈릴리에서 고기 잡던 어부들이 자기가 가지고 있던 전 재산인 그물과 모든 것을 다 버려두고 예수를 쫓아갔더라고 마가복음의 1장에 기도합니다. 버리지 않으면 쫓아갈 수 없습니다. 버리는 사람이 쫓아갈 수 있습니다. 버리지 않고 쫓아가는 사람은 끌려가는 사람이에요. 버리지 않고 쫓아갈 때 그것만큼 고통스러운 게 어디 있습니까? 선교는 자기를 묻고 있는 과거를 과감하게 버려야 합니다. 여러분의 선입감도 버려야 합니다. 여러분의 경험도 버려야 합니다. 일본의 히로시마, 나가사키, 아마 이 지구상의 원자폭탄을 몸으로 경험한 나라는 아마 일본밖에 없을 거예요. 지금도 원자폭탄의 휴증을 앓고 있어요. 근데 원자폭탄을 B-29로 일본에 투하하고 난 다음에 일본이 항복하고 우리가 해방을 맞이했잖아요. 36년 동안의 고통을 받았던 역사를 바로잡고 우리나라의 주권을 되찾았어요. 그때에 일본 천황이 항복을 하고 나는 왕이 아니라 하면서 그들의 마음이 열리면서 그때의 선교사들이 들어가서 복음을 전했어요. 복음의 핵심이 뭡니까? 예수 그리스도와 부활. 십자가 없이는 우리가 부활을 말할 수 없듯이 복음의 먼저가 십자가 아닙니까? 근데 십자가에서 가장 리얼한 게 뭐냐 그러면은 십자가가 있었기 때문에 내가 구원을 받고 용서받았다는 거죠. 저는 23살 때에 논산 훈련소에서 예수를 나의 구주로 영접하고 눈물을 흘리면서 주님 앞에 나가서 나를 이렇게 용서해서 자녀로 삼아주신 그 주님을 위해서 내 평생 내 일생을 주님을 드리겠습니다 결심하고 오늘까지 살았습니다. 이 십자가의 복음의 용서가 얼마나 놀라운 사건입니까? 근데 이 십자가의 용서, 이 복음 속에는 조건이 없습니다.
근데 만약에 거기에 조건을 단다 그러면 그건 용서가 아니죠. 우리 그리스도인들이 과거라 그러는 것을 버리지 못하면 성교 못합니다. 구체적으로 말씀드리면 일본이라는 과거를 우리는 좀 버릴 줄 알아야 됩니다. 솔직히 고백하면 일본을 가슴에 품지 못하는 한국 성도는 솔직히 선교 못하는 사람이지 아니겠나 하는 생각도 듭니다. 만약에 일본 사람을 가슴에 품을 수 없는 사람이라면 그 사람은 예수의 십자가를, 그 십자가의 사랑을 모르는 사람일지도 모르지 않겠는가. 일본 영혼을 가슴에 품고 눈물을 흘려 기도할 줄 모르는 사람이라면 다른 나라 영혼을 가슴에 품고 기도한다는 것은 그게 거짓말일지도 모른다. 왜냐하면 우리 주님의 십자가 그걸 말하잖아요. 우리가 그 용서를 받았어요. 우리가 다 그 관용을 얻었어요. 우리가 그 사랑으로 치유받고 이 자리에 앉아 있습니다. 우리가 그런 관용과 그런 사랑으로 치료받은 사람인데 왜 우리가 살아가지 못한다고 반복을 합니까? 이런 것을 성령의 사람이 다 깨트려야 합니다. 우리의 과거는 우리가 깨트릴 수는 없지만은 성령의 사람만이 성령이 시키는 대로 깨트릴 수 있는 줄 믿습니다. 우리는 일본이라는 과거에 묶여가지고 얼마나 약한 부분이 지금까지 많았는지 몰라요. 일본이라는 이야기만 나오면 그냥 우리는 혈기를 올리고 반드시 거기에서는 이겨야 돼야 하는 싸우려는 그러한 태세를 가지잖아요. 우리 이것부터 회개해야 되고 우리가 버리지 못하는 우리의 과거일지도 모르겠습니다. 좀 이걸 버려야 돼요. 이런 걸 좀 깨트려야 됩니다. 그래서 주님 오늘 과거를 오늘 이 시간 포기했사오니 이 십자가의 사랑으로 나를 녹여주세요. 내가 그 사랑으로 그들을 가슴에 품고 기도할 수 있도록 성령님 인도해 주세요. 그 기도가 우리 동강의 청년들 안에 일어나기를 주님 이름으로 부탁드립니다. 한번 여쭤봅시다. 아니, 천국에 가면 한국 사람 앉을 때 따로 있고 일본 사람 앉을 때 따로 있습니까? 일본에 제일 많은 기독교 묘지에 가면은 무슨 말이 붙어 있냐 그러면은 우리의 국적은 하늘나라에 있다. 이 제일 많아. 와타시타치노 곡세기와 덴니 아리마스. 이 성경 구절이 일본 기독교인 무덤에 제일 많이 적혀 있어요. 하나님의 백성은 하나예요. 성경적으로 하나님 나라에 대한 우리 확실하게 정립되어 있다 그러면 우리는 지금의 이 모습으로 가는 게 아니잖아요. 늙어지려 가는 모습으로 가는 게 아니에요. 영화로운 모습으로 가잖아요. 선교의 비전과 환상을 가진 성도들, 우리가 먼저 깨어나서 각오로부터 자유하시기를 주님으로 부탁드립니다. 그러면 우리가 세계 선교, 일본 선교를 할 수가 있어요. 백제라는 나라가 있었습니다. 백제는 우리나라의 역사 속에 신라에 의해서 사라져버렸어요. 갑자기. 여러분 학교 다닐 때 백제의 역사에 대해서 얼마큼 배웠습니까? 고구려라는 나라는 우리가 넓은 영토를 가졌다는 것을 우리가 배웠습니다만은, 근데 신라는 통일 신라로 나라를 전체 통일했다는 역사를 가지고 있지만은 백제에 대해서는 별로 알려지지 않았어요. 자, 백제의 후예들이 어디로 갔는가? 그분들이 다 규슈, 오사카, 지진이 일어났던 그 옛날에 지진이었던 고베 이쪽으로 다 가서 살았어요. 그래서 어느 때 일본 목사님이 이런 말 하더라고요. 그때 일본 국민이 갑자기 확 인구가 뛰어올랐다. 어떻게 하루아침에 자식을 10명까지 낳을 수 있습니까? 그건 뭘 말하냐 그러면은 무언가 반도 쪽에서 이 조선 쪽에서 외부로서 많은 사람들이 들어갔기 때문에 인구가 확 늘어났다는 거예요. 그래서 어떤 학자들이 이런 이야기를 합니다. 일본인의 피는 70% 정도가 반도 쪽에서 흘러온 피다. 참 일리 있는 학자예요. 물론 반대로 이야기하는 학자도 있긴 있습니다만은, 그럼 우리가 한번 탁 틀어놓고 얘기하면은 일본은 누구냐? 잃어버린 내 형제예요. 우리가 그토록 찾아야 할 이상가족인 거예요. 이상가족 그러면 우리는 6.25 동남만 생각하는데, 우리의 그 짧은 그 현대 역사 속에서 과거의 아름다운 것들이 다 송두리째 없애버리고 아픈 역사만 우리 가운데 남아있어요. 근데 성경적으로 우리가 한번 얘기해 보면은 형제가 화목할 때에 누가 먼저 손을 내밀어야 합니까? 화목을 먼저 깨달은 사람이 먼저 손을 내미는 것이 이게 성경적이잖아요. 못 깨달은 사람은 절대로 잘못한 것이 없고, 저 양반이 먼저 내게 손을 내밀지 않으면 나는 안 내밀겠다. 이게 세상의 방식이에요. 세상의 방식이에요.
그러나 우리는 하나님 나라는 누가 잘했나 잘못했나 이게 아니에요. 하나님의 나라의 방식은 성령의 뜻을 깨달은 사람이 먼저 무릎을 꿇게 되어 있습니다. 성령의 음성을 먼저 들은 사람이 소리치게 되어 있어요. 그리고 손을 먼저 내미는 거예요. 우리 동강의 청년들은 성령의 사람이십니까? 그렇다면 성령의 음성을 듣고 성령의 뜨거운 가슴을 품으시고 일본을 품어서 우리 속의 앙금을 다 없애버려야 됩니다. 역사는 한 번 매듭지지 않으면 새로운 창조의 역사를 만들 수가 없습니다. 과거에 묶여있는 역사는 장래를 향하여 발걸음 내딜 수가 없어요. 저에게는 몸으로 낳은 자녀가 둘 있습니다. 그리고 일본인 남자아이를 가슴으로 입양해서 사랑으로 키웠습니다. 부모의 사랑을 받지 못하고 어려서부터 고아원에서 커야 할 장애가 있는 아기였는데 가정에 데리고 와서 씻어주고 닦아주고 먹여주고 사랑해주니까 언젠가 모르게 그 장애가 다 회복되고 아름답게 성장하는 모습을 보고 고아원의 원장이 하나 더 받아주시겠습니까? 그러더라고요. 이 목사 성품이라는 거절을 못하잖아요. 그 남자 둘을 입양해서 그리스도의 사랑으로 내 자녀를 키웠습니다. 용서와 화해의 복음, 십자가 목숨을 가지고 일본 복음화를 위해서 우리가 기도에 먼저 동참하는 그러한 성령의 백성들이 다 되시기를 주님 이름으로 부탁을 드립니다. 오늘 여러분들에게 말씀을 정리하면서 바울을 통하여서 이쪽으로 오라고 좀 이쪽으로 건너오라고 환상의 사람이 목이 터져라고 소리를 지르고 있습니다. 오늘 마게도니아에서 온 이수정처럼 마게도니아에서 바울을 부르는 환상의 사람들이 있었습니다. 오늘 마게도니아에서 사람이 찾아왔습니다. 우리 동강의 청년들에게 간곡히 부탁을 드립니다. 건너와서 함께 사랑하고 교제하고 또 위로하고 함께 손을 잡고 기도하는, 건너와서 도와주고 사랑하고 교제하는 성령의 말씀, 사도행전의 말씀, 마게도니아의 손짓을 성령의 눈으로 볼 수 있는 여러분들이 되시기를 바랍니다.